Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 24 about the chapter Trigonometry Part 2. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. So now we will continue solving problems again from the part factorization formulae. So again we will come back to the book and one or more problems of that we will try to solve. So we will start with this fifth problem from that exercise. This is cos 20. See, the problem is like this. Prove that cos of 20 degrees into cos of 40 degrees into cos of 60 degrees and into cos of 80 degrees, right? And you have to prove that this is equal to 1 upon 16. Now these are tricky problems. See, I will enlarge the screen. आता इथे काय होतंय बघा, we do not know what is cos 20. Also we do not know what is cos 40, cos 80, etc. We only know what is cos of 60 degrees because that is what we know. We have studied the formulae for the trigonometry ratios of 0 degrees, 30 degrees, 60 degrees, 45, etc. So cos of 60 degrees we surely know, right? So that is one standard angle ना. 60 degrees आपण नेहमीच अभ्यास करत असतो त्याचा. आपण 10वी मध्ये सुद्धा 30, 60, 90 थिअरम्स वगैरे पायथागोरस प्रॉपर्टी मध्ये प्रूव्ह केले. But other angles when you look to them, this is 20, this is 40 and this is 80. म्हणजेच काय झालं बघा, 20 ची ही दुप्पट आहे 40 आणि त्याची ही दुप्पट आहे 80. हे आपल्याला नीट ऑब्झर्व करता आलं पाहिजे. कॉस ऑफ 20 डिग्रीज त्याची ही 40 हे दुप्पट आहे ना 20 ची. तर मग मला कसं करता येईल बघा, आय कॅन राईट दिस ॲज ओके, व्हॉट आय कॅन डू इज आय कॅन राईट नाव दिस ॲज से दिस कॉस 20. So left hand side जी त्याची आहे cos 20, that we will start with left hand side. Okay, it is what, cos of 20 degrees into cos of 40 degrees into cos of 60 degrees into cos of 80 degrees असं आपण लेफ्ट हँड साईड आहे. मग आता ह्याच्यात काय करता येईल बघा, व्हॉट यू डू इज मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 2 sin 20. See, I will write the reasoning here. Multiply and divide by 2 times sin of 20 degrees. म्हणजे इथे काय होईल, 2 sin 20 degrees into cos of 20 degrees. Keep this in bracket into next term will be this cos of 40 degrees, right? Next to that we will write cos of 80 degrees आणि मग हे cos of 60 degrees and then I have to divide this by what, ज्याने आपण multiply and divide केलेलं आहे ते 2 sin 20. It should be 2 into sin of 20 degrees. आता ऑब्वियस आहे, इथे तुम्हाला लगेच सुचलं पाहिजे 2 sin थिटा कॉस थिटा, हे थिटा सेम आहेत ना 20 डिग्रीज. सो व्हॉट इज फॉर्म्युला, 2 sin थिटा कॉस थिटा, यू नो दिस इज साइन ऑफ 2 थिटा. इथे ऑब्झर्वेशन तुमच्या मदतीला येतं, हे लगेच क्लिक व्हायला पाहिजे मला 2. आणि इथे पण हे ऑब्झर्वेशन फार महत्त्वाचं आहे, 20च्या दुप्पट 40 आहे, 40च्या दुप्पट 80 आहे. मग ते जर नाही लक्षात आलं, आता काय होणार बघा, हे 2 sin 20 डिग्रीज कॉस ऑफ 20 डिग्रीज, 2 sin थिटा कॉस थिटा म्हणजे साइन 2 थिटा. तसंच हे काय होणार आता, साइन ऑफ काय होईल 20 म्हणजे त्याचे दुप्पट होणार 40. सो साइन ऑफ 40 डिग्रीज इंटू ते कॉस ऑफ 40 डिग्रीज ते आहेतच. ओके, इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्रीज दॅट इज ऑल्सो देअर अँड देन इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्रीज and then whole thing divided by what, divided by 2 into sin of 20 degrees. Okay, now what,
पुन्हा तुमच्या असं सुचलं पाहिजे तुम्हाला की इथे sin 40 इंटू cos 40 आहे. मग जर हा मला सूत्र वापरता यायला पाहिजे असेल तर मला 2 ने मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. तर मग ते 2 sin थिटा cos थिटा टाईप होईल. 2 sin 40 cos 40. So what we will do is multiply this and again divide. So this will be now 2 sin 40 degrees cos of 40 degrees then into cos of 80 degrees into cos of 60 degrees. हे नीट लिहा. डिग्रीज ते ना काय होतं 6 वाटतो मग तो नीट लिहिलं पाहिजे. राईट. अँड देन डिवायडेड बाय, नाव यू आर डिवायडिंग बाय 2 ना. मल्टिप्लाय केलं, डिवाइड करा म्हणजे हे 2 आहेत ते 4 होतील. 4 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्रीज. बघा हे एकदम कुठून 4 आले असा जर प्रॉब्लेम वाटत असेल तर तुम्ही इथे लिहा ते 2 इंटू 2. ऑलरेडी 2 होताच आणि हा 2 इथे मल्टिप्लाय केल्यामुळे डिनॉमिनेटरला 2 वेळा 2 येईल. इथे मी लिहिलं पाहिजे मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 2. नाउ अगेन यू कॅन क्लब दीज टर्म्स टुगेदर आणि हाच फॉर्म्युला वापरा. 2 sin थिटा कॉस थिटा इज sin 2 थिटा. तसं इथे काय होणार 2 sin 40 cos 40 म्हणजे ते काय होईल साइन ऑफ 80 डिग्रीज इंटू आता पुन्हा हा cos 80 डिग्रीज आहेच त्यामुळे तीच स्टेप रिपीट करायची आपण. cos ऑफ 60 डिग्रीज अँड देन डिवायडेड बाय 2 गुणिले 2 4 साइन ऑफ 20 डिग्रीज. आता काय होणार बघा पुन्हा तेच. इथे साइन 80 आणि cos 80 आहेत. 2 sin थिटा cos थिटा जर मला यूज करायचा असेल तर मी आता इथे डायरेक्टली लिहितो. I will multiply by 2 and divide by 2. म्हणजेच काय झालं बघा हे आता एकत्र करा. म्हणजेच 2 sin 80 cos 80 2 sin थिटा cos थिटा sin 2 थिटा. तसं इथे काय होणार साइन ऑफ 100 म्हणजे 2 गुणिले 80 म्हणजे 160 डिग्रीज गुणिले cos ऑफ 80 डिग्रीज. सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. नाउ दिस इज ॲक्च्युअली रॉंग. 2 sin 80 cos 80 म्हणजेच काय होणार 80 ची दुप्पट म्हणजे साइन ऑफ 160 डिग्रीज गुणिले cos ऑफ 60 डिग्रीज आणि भागिले किती होणार 8 होणार ना. 8 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्रीज. आता इथे सुद्धा ऑब्झर्वेशन फार महत्वाचं आहे. cos 60 ची तर व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला 1/2. 160 आणि 20 असं तुम्ही बघितल्यानंतरच लक्षात यायला पाहिजे की हे एकमेकांचे सप्लिमेंटरी अँगल्स आहेत. 160 आणि 20 ची बेरीज किती होते 180 होते. म्हणजेच मला काय लिहिता येईल बघा साइन ऑफ 160 डिग्रीज आय कॅन राईट ॲज साइन ऑफ 180 डिग्रीज मायनस 20 डिग्रीज इंटू cos 60 डिग्रीज आणि डिवायडेड बाय साइन ऑफ 8 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्रीज. मग आता साइन ऑफ 180 मायनस थिटाचं सूत्र आता ते सर्व पाठ पाहिजे तुमचं. 180 म्हणजेच पाय. साइन ऑफ पाय मायनस थिटा यू नो इट इज साइन थिटा. त्याच्यामुळे ही जी टर्म आहे ती साइन 20 आहे राईट. सो दिस इज साइन 20 डिग्रीज इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्रीज आणि डिवायडेड बाय 8 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्रीज. बघा सो साइन 20 डिग्रीज कॅन्सल होतील. cos ऑफ 60 डिग्रीज अपॉन 8. नाउ दिस इज हिअर आय विल राईट. नाउ इट इज व्हॉट cos ऑफ 60 डिग्रीज म्हणजेच ते 1/2 आणि डिवायडेड बाय 8. सो यू गॉट 1/16 राईट हँड साईड. दिस इज व्हॉट वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रूव्ह. म्हणजेच किती ऑब्झर्वेशन्स पाहिजेत बघा. किती फॉर्म्युल्यांचं मॅनिप्युलेशन आपण करतो बघा. इथे आधी cos 60 ला आपण हात नाही लावायचा बिकॉज इट्स व्हॅल्यू वी नो 1/2. परंतु पुढचं ऑब्झर्वेशन फार महत्त्वाचं आहे. 20च्या दुप्पट 40 आहे. 40च्या दुप्पट 80 आहे. म्हणून त्या टर्म्स आपण आधी एकत्र घेतल्या आणि cos 60 आपण हे वेगळं लिहिलं होतं बघा. आणि मग आपण काय केलं इथे 2 sin 20 ने गुणलं. ते गुणल्याशिवाय मला हे sin 40 करता येणार नाही कारण माझ्या फॉर्म्युला काय 2 sin थिटा cos थिटा. मग इथे नुसतं तुमचं cos 20 होतं. त्याला मला 2 sin 20 ने गुणलं पाहिजे. गुणलं म्हणून भागलं पाहिजे तरच व्हॅल्यू तीच राहणार. मग एकदा इथे तुमचं प्रोसेस सुरू झाली की मग तेच रिपीटेडली आपण 3 वेळा ते केलं
2 sin 20 cos 20 म्हणजे झाले sin 40. मग लगेच पुढे cos 40 आहेत, मग त्याला पुन्हा आपण 2 ने गुणलं, 2 sin 40 cos 40. त्याच वेळी आपण भागत आलो, मग ते बघा इथे 4 sin 20 झाले. आता ही चेंज होणारच नाही टर्म, फक्त हे त्याचा मल्टिपल वाढत जाईल. आणि असं करत करत आपण हा प्रॉब्लेम सोडवला. रिपीटेडली आपण तोच फॉर्म्युला, तीच स्टेप फॉलो करतो आहोत, हे त्यातलं मुद्दा लक्षात घ्या. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम. दिस इज नॉट डिफिकल्ट. हे काही कठीण नव्हेत प्रॉब्लेम्स, परंतु ह्याच्यामध्ये आपलं ऑब्झर्वेशन कपॅसिटी पणाला लागते आणि पुन्हा नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले सुचणं हे महत्त्वाचं आहे. तिथे नुसतं तुम्हाला sin 20 cos 20 म्हणजे cos 20 आहे, त्याच्यावरून मला असं जाणवलं पाहिजे आणि पुढे 40 दिसतोच आहे, त्याच्यामुळे मला जर हे 20चं 40 करता आलं तर पुढे 40चं 80 करता येईल. असं ते सर्व स्टेप्स आहेत. सो दीज स्टेप्स लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. ठीक आहे. सो दॅट इज हाऊ सच प्रॉब्लेम्स कॅन बी मॅनेज्ड. नाव वी विल प्रूव्ह सम अदर प्रॉब्लेम. Okay, so now we will try the problem which may not be in your book, but we will work on that. See, it is sine of pi by say 12 plus sine of 3 pi by 12. Then minus sine of 9 pi by 12 and minus sine of 11 pi by 12. You have to prove this equal to 0. Okay. नाव सी व्हॉट हॅपन्स हिअर. हा जो पाय बाय 12 अँगल आहे तो आणि 11 पाय बाय 12 बघा, ह्यांचं ॲडिशन काय होईल, 11 प्लस 1 म्हणजे 12 पाय बाय 12 म्हणजे पाय होईल नुसतं. तसंच इथे 3 पाय बाय 12 आणि हे 9 पाय बाय 12 यांचं ॲडिशन पण काय होणार, 9 आणि 3 12 पाय बाय 12 म्हणजे पाय होईल. तेव्हा कुठून तरी आपल्याला असं लक्षात यायला पाहिजे की या पहिल्या आणि शेवटच्या टर्मचं एकत्रीकरण करावं लागेल आणि मधल्या 2 टर्म्स एकत्र घ्याव्या लागतील. जनरली हा पॅटर्न असतो ज्यावेळी 4 टर्म्स असतात दिलेल्या. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस वर्क्स, बट दिस इज नॉट अ रूल. त्या प्रॉब्लेमप्रमाणे ते आपण नीट बघितलं पाहिजे. सो वी स्टार्ट विथ लेफ्ट हँड साईड. हे ऑब्झर्वेशन आपल्याला महत्त्वाचं आहे. सो लेफ्ट हँड साईड इज व्हॉट, साइन पाय बाय 12 प्लस साइन ऑफ 3 पाय बाय 12 मायनस साइन ऑफ 9 पाय बाय 12 minus sine of 11 pi by 12. So now what we are going to do, clubbing the terms together, or what we can do is, okay, we will take those terms together, sine pi by 12 minus sine of 11, sorry, this is sine of 11 pi by 12. हे एकत्र घेऊया आपण आणि प्लस साइन ऑफ 3 पाय बाय 12 मायनस साइन ऑफ 9 पाय बाय 12. ओके, नाउ वी नो that pi by 12 plus 11 pi by 12 is equal to 12 pi by 12. सो इट इज पाय. ज्यावेळी छेदमस्थानच्या क्वांटिटी सेम असतात त्यावेळी आपण न्यूमरेटरचं ॲडिशन करतो, राईट. वेन एव्हर डिनॉमिनेटर इज सेम, जस्ट वी आर ॲडिंग न्यूमरेटर इफ इट इज ॲडिशन. वी आर सबट्रॅक्टिंग द न्यूमरेटर्स वेन इट इज सबट्रॅक्शन. तसंच दुसरं आपलं ऑब्झर्वेशन काय आहे, 3 पाय बाय 12 प्लस 9 पाय बाय 12 इज इक्वल टू 12 पाय बाय 12 अगेन, which you can write as pi. म्हणजेच त्याचा अर्थ काय होतो बघा की 11 पाय बाय 12 you can write as pi minus pi by 12. Similarly,
this 3 pi by 12 or we can say 9 pi by 12 you can write as pi minus 3 pi by 12 आणि त्याच्यामुळे इथे काय होईल लिहिता येईल मला बघा साइन ऑफ पाय बाय 12 मायनस साइन ऑफ पाय मायनस पाय बाय 12 हा एक विषय झाला आणि प्लस हियर इट विल बी साइन ऑफ 3 पाय बाय 12 मायनस साइन ऑफ पाय मायनस 3 पाय बाय 12 बघा हे 9 पाय बाय 12 जे आहेत ते आपण पाय मायनस 3 पाय बाय 12 ने रिप्लेस केले बिकॉज ऑफ दिस. मग आपल्याकडे आणखी एक फॉर्म्युला आहे ना साइन ऑफ पाय मायनस थीटा इज व्हॉट साइन थीटा राइट. सो दिस कम्स आउट टू बी साइन पाय बाय 12 मायनस आता साइन ऑफ पाय मायनस थीटा साइन थीटा हे जर मी वापरायचं म्हटलं तर इथे होणार साइन पाय बाय 12. सो दिस इज वन ब्रॅकेट प्लस इथे काय होणार बघा साइन ऑफ 3 पाय बाय 12 मायनस इथे पण पुन्हा तेच साइन ऑफ पाय मायनस थीटा इज साइन थीटा. सो दिस इज साइन ऑफ 3 पाय बाय 12 राइट. अँड सो दिस इज 0 plus 0. So finally the answer is 0. So that is what we are expected to prove on right hand side. Okay, so I hope you understood whatever is done in this particular problem. Okay, we will continue with the next problem. See, we will try this 1 plus, show that actually it is prove that we can say prove that 1 plus tan alpha into tan of alpha by 2 tan alpha into tan of alpha by 2 is equal to sec alpha. This is what we have to prove. आता ह्याच्यासाठी तुम्हाला sec म्हणजे काय आणि tan alpha आणि tan of alpha by 2 म्हणजे tan alpha upon 2 नव्हे. tan alpha upon 2 हा वेगळा विषय. tan of alpha by 2 दिस इज इथे अँगल अल्फा बाय 2 आणि ते काय होणार tan अल्फाला 2 ने भागलं. या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. ठीक आहे तर मग आपण स्टार्ट विथ लेफ्ट हँड साइड. व्हॉट इट इज 1 प्लस tan ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ अल्फा बाय 2. This is your left hand side. So now this is equal to 1 plus now this tan alpha, you know tan means sin upon cos, त्यामुळे हे 1 plus sin alpha upon cos alpha ओके इंटू tan of alpha by 2 म्हणजेच काय होणार sin of alpha by 2 divided by cos of alpha by 2. This is what you will have. Okay, so now this is when you actually add it काय मिळणार बघा आपणाला हे cos alpha by 2 हा न्यू डिनॉमिनेटर आहे त्याने 1 ला मल्टिप्लाय करणार. सो इट विल बी cos alpha into cos of alpha by 2 plus this is what sin alpha into sin of alpha by 2. Okay, and then divided by cos alpha into cos of alpha by 2. Okay, now if you see the formula, this is cos A cos B plus sin A sin B type thing. हे नीट समजणं गरजेचं आहे, लक्षात घेणं गरजेचं आहे. हे जे दिसतंय ना तुम्हाला cos alpha by 2 म्हणजे याला जर अल्फाला मी A म्हटलं याला B म्हटलं अल्फा बाय 2 ला तर ही कशी रचना झाली बघा cos A cos B प्लस sin A sin B अशी ही रचना झाली. म्हणजेच काय झालं हे cos of A minus B. So now what? This is equal to cos of
आता ए आणि बी च्या ऐवजी काय आलंय, अल्फा आणि अल्फा बाय 2. सो कॉस ऑफ अल्फा मायनस अल्फा बाय 2 असं हे न्यूमरेटर झाला, डिव्हायडेड बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाय 2. बरोबर ना. म्हणजेच अल्फा मायनस अल्फा बाय 2 म्हणजे किती झाले, कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 आणि डिव्हायडेड बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाय 2. म्हणजे हे कॉस अल्फा बाय 2 कॅन्सल होणार, उरलं काय 1 अपॉन कॉस अल्फा, आणि 1 अपॉन कॉस अल्फा म्हणजेच काय, सेक अल्फा. सो दॅट इज व्हॉट वी आर सपोज टू प्रूव्ह ऑन राईट हँड साइड. प्रूव्ड. सिंपल प्रॉब्लेम, परंतु त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी त्याच्यामधल्या महत्त्वाच्या आहेत बघा. की आधी तुम्हाला एक लक्षात येणं गरजेचं आहे की हे टॅन म्हणजे साईन अपॉन कॉस, दॅट इज ओके. ते झाल्यानंतर हे जे आहे ना, ॲक्च्युअली ही क्वांटिटी काय झाली बघा, 1 प्लस, आता हा गुणाकार आहे ना साधा, हा गुणाकार आहे, त्यामुळे न्यूमरेटरचा गुणाकार भागिले डिनॉमिनेटरचा गुणाकार, त्यामुळे ही क्वांटिटी काय आहे, साईन अल्फा बाय 2 डिव्हायडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2. मग हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आपण, म्हणजे 1 ने कॉस अल्फा बाय 2 ला मल्टिप्लाय केलं तुम्ही, म्हणजेच ते काय आलं, कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साईन अल्फा बाय 2. मग तुम्हाला सुचलं पाहिजे की हे कॉस ए कॉस बी प्लस साईन ए साईन बी टाईप स्ट्रक्चर आहे, म्हणजेच ते कॉस ऑफ ए मायनस बी आहे, पण त्यातला ए म्हणजेच अल्फा, बी म्हणजे अल्फा बाय 2. सो वी रीच टू द आन्सर नाव. म्हणजे हे जे काय लिहिलं आपण ते कॉस ऑफ अल्फा मायनस अल्फा बाय 2 आहे, आणि अल्फा मायनस अल्फा बाय 2 म्हणजेच अल्फा बाय 2. मग तो कॉस अल्फा बाय 2 हा कॉस अल्फा बाय 2 कॅन्सल होईल, 1 अपॉन कॉस अल्फा रिमेन्स विच इज सेक अल्फा. दिस इज हाऊ द थिंग इज प्रूव्ड. Okay, so I hope you understood this problem. We will continue in the next lecture. Some problems we will try to solve. Okay, thank you.